I welcome all of you. Okay, I welcome our chief guest Mahmuda Begum. She is a Unani doctor, special doctor in General Hospital, and I welcome our sponsors of this General Duty Assistant program, healthcare program, Ms. Amira and Syed from Bangalore. Okay, and I welcome all my staffs and students, and my special thanks to my GDA faculty Lakshmi Narayani. Okay, and I would like to present these certificates in front of all these great people. Okay, so hope this training have been benefited by all. Okay, so they will be placed there. Actually they have got a placement and all. They have started working. Many people have started working, and some people have their opening from next month, like that. So everybody started working, and they feel very happy about it. Okay, so many people are saying they got a more confidence, like that kind of thing. Okay, and I request Amira to give a speech, welcome speech. Hello students. Hi. Can you see me all? Okay, so I hope your programs were good. How was that? Can I have a response? No? How was your classes? It was nice? Great. So I hope all of you are here to receive your certificates. Have you not done your breakfast? Okay, so this is Amira. I'm from Bangalore, and we are here to give you the certificate to make sure that the girls are empowered and they are working. Right? For this program, we are working for women empowerment, for particular this program. We do have other programs as well, digital marketing, data entry, and the different programs which we would provide for others. But this particular program was for only female to work on women empowerment. So now, as you are getting a certificate and you got the job as well, so you guys will be working in the hospitals, right? Will you be? Yes. Great. So I'm pretty sure you're going to help your family, of course your family and the others as well. So I would like to wish you the best of luck and happy future. Thank you so much. Respected Gajalakshmi and Samira Sheikh. Samira Sheikh and Shuaib and another faculties. Are you faculties now? Dear student, நான் உங்களுக்கு தமிழை தான் பேசுகிறேன். Because உங்களுக்கு அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும். You don't know Tamil, but I'm asking you. That's fine. Okay? I could understand. Yeah. உங்களுக்கெல்லாம் இப்போ 45 days ட்ரைனிங் எடுத்தாங்க நீங்கள்லாம் ஃபார் மெடிக்கல் பர்பஸில் ட்ரைனிங் எடுத்திருக்காங்க. பிகாஸ் நவடேஸ் இஸ் எ பேண்டமிக், ஆல் த வேர்ல்டு இஸ் எ பேண்டமிக்ல நாங்கள் இருக்காங்க. எங்கே பார்த்தா கொரோனா இதெல்லாம் எஃபெக்டட் எல்லாம் ஆல் த பேண்டமிக் இருக்குது. இந்த பேண்டமிக்ல நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து ஜாப் இல்லை, ஜாப்லெஸ் ஆயிட்டாங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த பீரியட்ல உங்களுக்கு ஒரு 45 daysல ட்ரைனிங் கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஜாப் கொடுத்தனாக்கா இட்ஸ் எ ரொம்ப பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு இது. பிகாஸ் நீங்க படிச்சுட்டானாக்கா ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு நாட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு நான் படிச்சுட்டேன்னு சொல்லிட்டு நோ. பிகாஸ் யுவர் ட்ரைனிங் என்ன எடுத்திருக்காங்க அந்த ட்ரைனிங்க்கு யூஸ் பண்ண நீங்க, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ட்ரைனிங் வந்து ஒரு பேஷண்ட்க்கு பார்க்கறதுக்கு. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போனாக்கா பேஷண்ட் பார்க்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ்ல நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் பிகாஸ் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, நிறைய இடத்துல போகிறேன் பார்க்குறேன். ட்ரைனிங் எடுக்கிற மட்டும் பொலைட் இருப்பாங்க. ஆஃப்டர் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு ஒரு பேஷண்ட்க்கு பிகாஸ் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கட்டும், ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்னாக்கா பேஷண்ட் கிட்ட ஒரு பொலைட்டாக பேசுவாங்க, நல்லா பார்ப்பாங்க. பட் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ட்ரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் है, புவர் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கு, தட் டைம் இஸ் எ வெரி ஹார்ட் பேசுவாங்க பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட, வெரி ஹார்ட். பேஷண்ட் ஏதோ சொன்னாக்கா பொலைட் அந்த ஆட்டிடியூட் வச்சுக்க கூடாது. எதுவுமே இருக்கட்டும்,
பணக்காரன் இருக்கட்டும் ஏழை இருக்கட்டும் எதுவுமே இருந்தானாக்கா அவங்க வந்து பேஷண்ட், எதுவுமே இருக்கிறது ஒன்லி பேஷண்ட். நாங்க எங்க மைண்ட் வந்து பேஷண்ட் வச்சுக்கணும். பிகாஸ் உங்க வீட்டுல இருக்க ட்ரஸ்ட் எடுத்துட்டு வீட்டுல இருக்குது டென்ஷன் எடுத்துட்டு போயிட்டு பேஷண்ட் கிட்ட நிறைய காட்டுவாங்க. அது செய்யக்கூடாது. தட் இஸ் ராங். ஓகே, பிகாஸ் திஸ் நீங்க வந்து இப்போதான் அந்த ஃபீல்ட்ல கால் வைக்க போறாங்க. இத்தனை நாள் வந்து ட்ரைனிங் எடுத்தாங்க, இப்போ ஜாப்க்கு போறாங்க. அதுல வச்சுட்டு கால் வச்சாதான் உங்களுக்கு தெரியும். ஆல் த பேஷண்ட் இஸ் a patient. அவங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு பேஷண்ட் இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் எவ்ரி பேஷண்ட் இஸ் பிகம் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லைனாக்கா, இப்போ உங்களுக்கே ஜுரம் இருந்துச்சு, ஜுரம் வந்தாக்கா நீங்க பொலைட்டா பேசுவாங்களா? நோ, பிகாஸ் தி ஹெல்த் இஸ் நாட் தட் டைம் இஸ் நாட் எ குட். இப்போ இருக்கிறது பேண்டமிக் டைம்ல எவ்ரி டே பேஷண்ட் இஸ் பிகாஸ் சிம்பிள் ஃபீவர் வந்தானே கொரோனா நினைச்சிட்டாங்க. சிம்பிள் எது வந்தானே எனக்கு இப்போ இருக்கு பேண்டமிக், ஆல் த வேர்ல்ட் இஸ். இப்போ வர்றது நியூ வேரியன்ட் ஒன்று வந்துச்சு, நியூ வேரியன்ட் வந்துச்சு. இப்போ ஒரு வேரியன்ட் வந்துனே இருக்கு. இந்த டைம்ல உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு படிச்சுட்டு 45 days ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு ஒரு சர்டிபிகேட் எடுத்துட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போயிட்டு ஜாப் பண்ணனாக்கா வெரி பொலைட், வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் பண்ணும். அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது செய்யலனாக்கா எங்க போஸ்ட் எங்க இது மெடிக்கல் ஃபீல்ட் இஸ் வேஸ்ட் ஆயிடும். அது செய்யக்கூடாது. ஓகே, அது இல்லாத நீங்க வந்து பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தனாக்கா படிச்சுட்டு போயிட்டு அங்கே வந்து who is a இன்சார்ஜ், who is a டாக்டர்ஸ், உங்களுக்கு யார் இன்சார்ஜ் அட்ரஸ் இருக்கு, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, என்ன ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க, அதை பத்தி யோசிச்சுட்டு பண்ணோம். தப்பு செய்யக்கூடாது. நிறைய வந்து ஒண்ணு போனா ஒண்ணு தப்பு செஞ்சானாக்கா பிகாஸ் யார் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, பேஷண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்துருது. ஓகே, இந்த மெடிசன் கொடுத்தானாக்கா உங்க மைண்ட் எங்கேயோ இருக்கும். 99% is nowadays is all the student is a phone, WhatsApp இதுதான் நடக்குது. ஒர்க் பண்ண டைம்ல ஜாப் டைம்ல இந்த போன், வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் கை வைக்க கூடாது. பர்டிகுலர் மெடிக்கல் பர்சன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்குனாக்கா நீங்க வந்து ஒரு போன்ல வாட்ஸ்அப்ல ஒரு யாரு கேட்டா பேசிட்டே இருப்பாங்க. தட் டைம் இஸ் உங்களுக்கு யாரு அவங்க அந்த இருக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மெடிசன் போயிட்டு கொடுங்க, ஒரு பேஷண்ட்க்கு பதில் அடுத்த பேஷண்ட் கொடுத்துருவாங்க. இதெல்லாம் நிறைய நடக்குது. அதுக்கு தான் நீங்க எல்லாம் ஜாப்க்கு போனாக்கா வெரி கேர்ஃபுல் இருக்கணும், வெரி ஷார்ப் இருக்கணும். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், புரிஞ்சிச்சியா? ஐ அம் சிம்பிள். ஓகே, இத்தனை நாள் 45 days உங்களுக்கு எல்லாம் ட்ரைனிங் கொடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த ட்ரைனிங்க்கு நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். யூஸ் பண்ணிட்டு படிச்சுட்டு அது பத்தி நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போனாக்க, பிகாஸ் ஹாஸ்பிட்டல் போனதுக்கு அப்புறம் உங்க ஹெல்த்தே நீங்க பாத்துக்கணும், பேஷண்ட் ஹெல்த்தே பார்க்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யுவர் ஹெல்த் ஆல்சோ லாஸ் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் பேண்டமிக் டைம், இந்த டைம்ல எப்படி சேஃபா இருக்கணும், எப்படி நீங்க க்ளவ் போடணும், எப்படி மாஸ்க் போடணும், எப்படி ஹேண்ட் சானிடைசர் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஈவன் பேஷண்ட்ஸ் வராங்கல்ல அவங்களுக்கு செய்யணும். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நீங்க வெளியே போனதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வேக்சினேஷன் கொடுப்பாங்க, இன்ஜெக்ஷன் போடுங்க, ட்ரைனிங் பண்ணி கொடுப்பாங்க, எப்படி ஊசி போடணும். இதெல்லாம் நீங்க ஒரு வாட்டி கத்துக்கிட்டானாக்கா கேர்ஃபுல் கத்துக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வந்து கேர்ஃபுல் கத்துக்காத நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு யோசனையில கத்துக்கிட்டு எங்கேயோ போயிட்டு ஊசி குத்திட்டு பேஷண்ட் போயிட்டு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிட்டு இதெல்லாம் ஆகக்கூடாது. ஓகே, வெரி வெரி கேர்ஃபுல். வெரி வெரி இஸ் a good professional. This is a noble professional. Medical profession is a very very noble professional. இந்த ப்ரொஃபஷனலுக்கு நீங்க வந்து யூஸ் பண்றனாக்கா வெரி குட் பர்பஸ்ல குட் ஒரு மைண்ட் வந்து மைண்ட் செட்டப் இஸ் வெரி குட் மைண்ட் செட்டப் வச்சுட்டு நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே, நான் லாங்கா பண்ணல, சாரி, கொஞ்சம் லாங் ஆயிடுச்சு. ஓகே, தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ. I request Kavita ma'am to add some speech about this. Lok Bharati Education Society for the convocation ceremony of Project Swayam Health. Our main chief guest, Mrs. Amita Sheikh, Syed and Mr. Shoaib. Okay. We thank all the RPJ Foundation Seat and Equality. Chief for guest all. Mohammada Begum. Oh, okay. Our chief guest, Dr. Mehmooda Begum. She is a HOD of Anatomy Department of GUMC Chennai. I welcome her.
on behalf of the Victory Group of Institutions. So, and this project is Swayam Healthcare is being sponsored by RPJ Foundation, Seat and Equality for All Trust. Thank you. Welcome all students and the faculty members who are present over here. Welcome.
Hello, public. This is Amira Sheikh. I'm from Bangalore. I'm today here at Chennai to support our older student who has completed their general duty assistant classes successfully, and they are going to work in hospital. Few of them have got the job as well. So we are doing this program into multiple cities to promote women empowerment. This particular program we are doing only to promote women empowerment and help them in this pandemic. So as we all know that COVID has come from very long, so we want all the students who are not skilled enough, we train them and we give them a skill and we place them into hospital, and we give different courses like digital marketing, data entry, and there are a number of courses which we provide from our organization, and make sure that unskilled students are getting skilled and getting developed. There are many organizations and foundations who helps us, like RPG Foundation, Lokabharti Foundation, the expert classes. I'm the founder of it, Victory Institution. I would like to thank all of them to support us to complete this occasion, to complete this program, to help these students. Thank you so much. Lakshmi, I am the founder and director of Victory Group of Institutions. We have successfully completed today our GDA program, GDA training program sponsored by Bangalore team and Delhi team, Lok Bharati and Equality for All Trust. And we trained almost 34 students, and we have given the placement opportunity also. And first of all, I should thank my God, and then my staffs and the cooperative students, everybody. Okay, then last year and all we did many projects like this, and this is our another stone in our crown. Then we are expecting more projects and we will be executing. Our main thing is women empowerment. So creating employment opportunities for the needy people. So we are here to help the society. So educational services all under one roof. I really meant it. Our main caption is pay less or learn more, or pay nothing or learn everything. So these are the two mottos we used to follow, and we are proving that always. Thank you all. So totally only this so in GDA we have trained 35 students approximately, and all have got the placement in the nearby hospitals, Kodambakam Hospital and Ashok Nagar. So we are placed in many hospitals, private hospitals, and more people we are looking for to give the more placement for the next batch. Thank you all. Thank you. ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ்க்காக மேம்கிட்ட வந்தேன். அவங்க வந்து எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்போ சொன்னாங்க இந்தமாரி ஜிடிஎன்ட்டு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது, பண்ணுமா அப்படின்னாங்க. எனக்கு அப்போ அது டவுட்டாக இருந்துச்சு, ஃப்ரீயாக எப்படிடா இவ்வளோ சொல்லி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சேன். அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே ஜாயின் பண்ணுமா பார்க்கலாம் அப்படின்னாங்க. ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க டெய்லியும் கோர்சஸ் கொடுத்தாங்க. ஈவினிங் ஆன்லைனில் நிறைய கோர்சஸ் இருந்தது. நிறைய கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அதில் என்னென்ன பண்ணணும், பேஷண்ட் எப்படி அட்டன் பண்ணணும், ஸோ அப்படி எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது. எல்லாமே புதுசாக கற்றுக்கிற மாதிரி இருந்தது. ஒரு இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்போ நர்சிங் அந்த மாதிரி போகிற ஃபீல்டில் இந்தமாதிரி பேஷண்ட்டை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சான்ஸ் இல்லாத மாதிரி இருந்தது. பட் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் இவ்வளோலாம் கற்றுக்க முடிஞ்சது. அப்புறம் இதை கற்றுக்கிட்டதுனால இப்போ இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு, சர்டிஃபிகேட் வாங்குற அளவுக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு. நாங்கள் வாங்கிட்டோம், சர்டிஃபிகேட்டும் முடிச்சிட்டோம். நாங்கள் ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு இப்போ ஜாப், இப்போ இது இல்லைன்னா நான் ஃப்ரீயாக இருந்திருப்பேன். பட் இப்போ இது கிடச்சதுனால நான் இப்போ நாளிலேருந்து ஜாப் போகிறேன். ஸோ வேலைக்கு போகிறேன். ஒரு கோர்ஸ் முடித்தா ஒரு கம்ப்ளீஷன், ஒரு ஹாப்பி இருக்குது. அவ்வளோதான் சார். தேங்க்யூ சார். வெஸ்ட் மாம்பலத்தில் தான் இருக்குது. வெஸ்ட் மாம்பலத்தில். தேங்க்யூ சார். வந்து தங்க ரீனா, நான் நுங்கம்பாக்கத்துலேருந்து வரேன். நான் வந்து இந்த கோர்ஸ்க்காக ஃபேமிலி இஷ்யூஸ்னால நான் ஜாயின் பண்ணேன். இதெல்லாம் என் சர்டிஃபிகேட்ஸும் கிடச்சிச்சு, ஜாப்புமே ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு எங்களுக்கு. அண்ட் தென் நல்லாவும் டீச் பண்ணாங்க எல்லாமே. அண்ட் தென் ஓடிடி எல்லாமே நாங்கள் போயிருந்தோம். அண்ட் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் சுயம் டீம் அண்ட் ஆல் மெம்பர்ஸ். Hello, myself Syed Shoaib here, and I have come from Bangalore to Chennai, and I have been coordinating with Gajalakshmi ma'am for these GDA students. So far, we have trained 34 students in Chennai. In this 34 students, we have been trained all of them for who are physically backward, who are physically backward section here. So we have trained them through Lok Bharati and RPG Foundation, so that they can bring up in the society, so they can have another level.
so that they can earn themselves and support their family. Our motto was to say that they want to support their family. Some of the cases they were after 10th standard they were not able to study for the education. So we targeted those students who are physically in need, in financial need, what do you say. So we wanted to support them through Lok Bharati and RPG Foundation. We supported them. After the completion of training, we have placed them as well, so they can support themselves and support their family as well. So that is what I am. Thank you so much for providing this opportunity that I came to Chennai. Thank you so much. அந்த மேடம் பேசுகிறேன்.